सर्वं जदकिंच जगत्यां जगत जगतेन भुञ्जीधामागेदाः कस्य सिद्धानां कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविखेच्छतको समाः असुर्जनामदे लोका अन्धेन तमसावृताः वास्तेऽप्येत्यापि गच्छन्ति ये चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमरेषत तथ्यतोधान्यददाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमहाप्रविशन्ति जे सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोज भूत्याघोरताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदा पुरसम्भवात् इति सुदोराधेयाञ्जेतस्तद्विचक्षिणे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयज्ञो सः ओम त्रण बार बोलो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः इन्नो हाथ पकड़ी ला देश जन ग्राम जन प्रतिनिधि भूतः श्री दिव्येश शर्मणः सपत्निकः यजमानोऽहम् ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता जनारय मां देवी पवित्रं गुरुशासनम् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि आधार शक्ति भूमि नमः चढ़ावी देवानुं भूमि पर भूमि ઉપર ચડાવો ફરી પાછા એક પુષ્પની પાંખડી લઈ તમારા આસન પાસે અર્પણ કરો સુખાસનાય નમઃ વિમલાસનાય નમઃ દિશાની અંદર વેદી આપવાના ચોખાને એતે મંત્રે સર્વેશામ દીક્ષુ વિકીર્યો ડાબુ પગ જમીન ઉપર 3 વાર પછાડો ભૂમિમ ગાતત્રયં કુર્યાત ડાબા હાથની હથેળીમાં જામિ બ્રહ્મણા બંધમાનસ્તદા શાસ્તે જજમાનો ગર્ભિઃ હરે નમઃ કરુણે અગોદ્યોષકો આવાહયામિ સ્થાપયામિ બાપા જમણા હાથનો ઉપયોગ કરજો જમણા હાથે પધરાવજો ફરી પાછા બેદાના ચોખાના હાથમાં રાખો ઓમ પ્રતિષ્ઠા સર્વદેવાનાં મૈત્રા વરુણ નિર્વિધા પ્રતિષ્ઠાતો ગણાસ્પદા સૌતુ સાગરા સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુંધરા યોગવેદો નિર્વેદ સામવેદો યથર્વર્ણઃ અંગૈશ્ચ સહિતા સર્વે કલશાંબુ સમાશ્રિતા ગાયત્રી સાવિત્રી સાન્નિપુષ્ટિ ગણિતથા આયાન્તુ દેવ પૂજાર્થં દુરિતક્ષયકારકા ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધો કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં ગુરો બ્રહ્માંડો ધરતીર્થાની કરે સ્પૃષ્ટાનિ દેરવે તેન સત્યેન મે દેવ તીર્થં દેહી દિવાકર ચારે ચાર દિશામાં કળશને ચંદનવાળા ચડતા તિલકને ચારે ચાર દિશામાં તિલક કરી આપો ओम स्तोमश्च जजुश्च ऋक्च साम च बृहच्च रथन्तरन्
च देवा अगन्मा वेदा अभूमप्यजापते प्रजा अभूमवे स्वाहा कीर्तिमन्दितभूतले जपेत् सप्तशतीं सन्धिं कृत्वा जोकवचं पुरा देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः दिव्यागवचं जगदम्बामस्तु ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुरसहस्रस्तोत्रन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत सप्तशती पाठंकृत्वेन जपे विनियोगः आँख बंद કરીને ભાવથી હે બદરી નારાયણ 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 ભૂદેવ ગાજો શ્રીમન નારાયણ 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 દત્ત નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 અગ્નિ નારાયણ 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 અગ્નિ નારાયણ 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 લગ્ન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રી હરિ નારાયણ 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 શ્રી હરિ નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 સ્વાયાભ્યંતર શુચિ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ગણપતિ આદિ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ ચડાવી દો ઓમ અર્ઘ્ય જલં સમર્પયામિ વિરાડજાય ગવિરાજો અધિભૂર્ભઃ प्रजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशादिदेवेभ्यो नमः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वाहा अर्पण करो भगवान ने गणेशादिदेवेभ्यो नमः उद्वर्तनेन स्नपयामि બે વાર પાણી અર્પણ કરો ઉર્ધ્વર્ધન સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि ઓમ ભુવઃ ઓમ સ્વઃ ઓમ નમસ્તે રુદ્રમણ્ય ઉદોદય કવે નમઃ બાહુભ્યામ ઉદતે નમઃ બંને ભગવાન पापकाशिने दयान तन्वा दण्डमया केशन्दाभिजागसेः जामि भूङ्गिरि सन्तहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरिधृतां गुरुमाहि गोषेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वाकेशाच्च वदामसे जधानः सर्वमि जगले स्मग्गो सुमना असत अजवोचरविरक्ता प्रथमो नसो वैखा कोहे महे असो जो वसर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्जः सदृशो मृडयानिनः देवाय सहस्राक्षाय मेदुगे अथोगे अस्य सर्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वरस्वमुभयोराज्ञोर्जाम्माजाश्च देहस्त इखवः परात भगवोपम धनः कमलिनो विषयो मानवा उदा अनेशन्दस्य जा इकव आभुयस निखङ्गदे सहस्राक्षसदे कुरे निशीर्षशल्यानामुखाशिभो नः सुमना भव समस्त आय
स्वायुधाय नाददाय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां नव धन्वने मानो महान्तमुदमानो अर्भगं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानो पितरं बोधमातरं मानः प्रियास्तन्वोरुद्ररीरिखः मानस्तो केतनये मान आयुकिमानो भोगुमानो अस्मे भुरीरिखः मानो प्रेगान्नुद्रभामिनो भदीरिहविमायस्तवरि दिने पुष्टानां पदये नमः नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्द्राणां पदये नमो नमो भवसहिते जगदां पदये नमो नमो रुद्राय तदायिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूदाय वन्दे वनानां पदये नमः नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्तये भारिवस्कृताय कवे नमः नमो भञ्जदे परिभञ्जदे स्थायूनां पदये नमो नमो निखण्डिन इगुधिपदे दुष्कराणां पदये नमो नमः श्रीकारिभ्यो जिगागुरुभ्यो मुष्णदामः श्रवभ्यो जागृभ्यो नमो नमः शयानेभ्यः आसीनेभ्यश्च नमो नमस्ते नमो कृष्णये च प्रवेशाय च नमो निखङ्गिने च बुद्धिमते नमो तीक्ष्णे भवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च मध्याय च नमः कात्याय च लीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैछन्दाय च એટલું વસ્તુ કહેજો કે પ્રભુ કઈ રાતે તું ખેતરમાં આવ્યો હશે કઈ ડાળીને ત્યાં સિલક કરી હશે અને આ ફૂલમાં કલર પૂરવા ક્યારે બેઠો એક બાણને પૂરેલી કરોટી એમાં કેટલી મહેનત લાગીને તો દરેક ડાળ પર એક એક ફૂલ મૂકી દીધું અને તે એમાં કલર ક્યારે પૂર્યો ક્યાં કોઈ ખોટ નથી રાખી જો ફૂલ આટલું સુંદર છે તો સર્જનહાર તું કેટલો સુંદર હશે એટલે ઈશ્વરને દરેક જગ્યાએ સુંદરતામાં નિહાળો હું તો આ તમારી પૂજા જોઈને એવું ના મનના વિચાર પણ એક થાય જેથી કરીને તમારા અહીંયા કોઈ દ્વેષ ભાવ નહીં રહે એટલે મનના વિચાર એક સાથે થાય શુદ્ધોદક સ્નાન કરાવ્યું છે બીજી ઘટના બી મને યાદ આવી પણ અવસર મળશે એટલે કહીશ તો આમની પાસે શીખ્યો છે આવતીકાલે તો આવતીકાલ નથી કરવાનો સાંજ સુધીમાં કહી દઈશ તમને જય હો પૂજન સાથે થોડો સત્સંગ પાણીવાળી થાળીમાં પછી 2 વાર પાણી અર્પણ કરો ગણપતિ આદિ દેવેભ્યો નમઃ અક્ષરાન સમર્પયામિ ભગવાનને વિવિધ જાતના પુષ્પો ધીરે ધીરે સમકાર કરી લાવો ઓમ જન્મોર્ગં યદદો એ બધું તૈયાર જ છે તમે જશો એટલે ભગવાનના સ્વરૂપને લઈને જશો એટલે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા અબીલ ગુલાલ સિંદૂર હળદર એમાંથી શું તમારે ચડાવવાનું અબીલ અને ગુલાલ ભાઈઓએ સિંદૂર અને હળદર બહેનોએ અર્પણ કરો ભગવાનને ઓમ અહિરિવ ભોગૈ વર્જે દિવાહુંજાય હે દિન પરિવાધમાનઃ સર્વભયોરાનિ વિદ્વાન ભુમાન ભુમાગુષં પરિવાત વિશ્વતઃ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ગણપતિ આદિ દેવેભ્યો નમઃ પરિમલ સૌભાગ્ય દ્રવ્યાણી સમર્પયા ભગવંતમ પીઠે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા ગણેશાદિ દેવેભ્યો નમઃ ભગવાન ગણેશજીની આરતી આપણે કરીશું ઓમ બાપા લઈ લો આરતી ધીરે ધીરે કઈ હા એ આમ ફેરવી કાઢો મારી બાજુ એમ બસ ઓમ
सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाचे नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाचे सर्वांगे सुंदर सिंधुराचे कंठे जळते माळ मुक्ता बळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव दादा चितवाडा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुक्त शोभतो बरा ऋणजुण देनो कुरे चरणी गागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्मरण मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना शरण शून्य वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाटपावे शरणा संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्मरण मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव लुटांगण वंदे न चरणन दुर्यान पाणी न रूपा तुझे जगे आनंद पूजे भावे वाणे वणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव पञ्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे फल दानेन फलदः अस्तु सदा मम ભગવાન ને પગે લાગી પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ જેવું શુભ ફળ તમારા ચરણોમાં અર્પણ કરીએ છીએ એવા શુભ ફળ અમને પ્રાપ્ત કરાવજો સર્વને સુખી રાખજો સર્વનું કલ્યાણ ભગવાનના સ્વરૂપને સ્પર્શ કરી આપો એ ફૂલ ભગવાન ઉપર ચડાવી દેવું શ્રીફળ બાજુએ મૂકી દો બધા દેવતાઓને વંદન કરો સર્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ ચમચીમાં પાણી રાખો અને એના પૂજન કર્મણા કૃતેન ગણપતિ આદિ સ્થાપિત દેવતા પ્રિયંતાન નમઃ પાણી મૂકી દો અથ અગ્નિ પૂજનમ અંકુરભાઈ તમે શાંતિથી પૂજા ભગવાનની મારા ગુરુ મહારાજના ગુરુ એવું કહેતા જગતના લોકોને ખુશ કરવા કરતા પહેલા જગતના કેવી રીતે કરું મારી ભાતી ગુણ ગાવાની નથી મારી ખ્યાતિ કેવી રીતે કરું તારી ભાતી તારો જાણીને ભાગ મારે લેજે સંભાળ તારા જાણીને ભાગ મારે લેજે સંભાળો ગુરુ રાયા ગાંડો બનીને ઘેલો બનીને ગાય રે ગુરુ ગુણ મસ્તાનો બનીને ગાય રે ગુરુ ગુણ ચારો બનીને તુમ
કુમકુમ કેસરના સાથિયા પુરાવ્યા આસો પાલો ના તોરણ બંધાવ્યા કુમકુમ કેસરના સાથિયા પુરાવ્યા આસો પાલો ના તોરણ બંધાવ્યા કુમકુમ કેસરના સાથિયા પુરાવ્યા આસો પાલોના તોરણ બંધાવ્યા મસ્તાનો બનીને દીવાનો બનીને ગાયને ગુરુ ભદ્રો બનીને તારે કાજે મેં આંગણા સજાવ્યા ફૂલહાર મેં રેતે ગુથાવ્યા રે સાંભળજે વાત ઓ નાથો નાના તમારી સાંભળજે વાત ઓ નાથો નાના અવધૂતા દત્ત બનીને દિગંબર બનીને આજ મારો આંગણ પાવન કરીને નામે દીવાનો બનીને માને કરિયા ને માને કરી આજના પાટોત્સવ અને સત્સંગી યજ્ઞના તૃતીય દિવસે આપ સૌનું સ્વાગત છે. 2 દિવસથી શરૂ થયેલો આ કાર્યક્રમ જેની સાથે સાથે એનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય એમ નથી, એમનો શાબ્દિક રીતે સન્માન કરી રહ્યા છીએ. તો આ પ્રસંગે જે દાન મળ્યું છે એમને અત્યારથી જાહેરાત કરીને એમનો આભાર, શાબાર અને સન્માન કરીએ છીએ. તો જે દાતાઓ તરફથી દાન મળ્યું છે એ આ મુજબ છે. ઠાકોરભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ 25,501, મેહુલ કુંવર કિશોરભાઈ આહિર 25,000, જગદીશભાઈ મણીલાલ આહિર 11,111, કલ્પેશભાઈ સોમાભાઈ આહિર 11,111, કિશોરભાઈ ગોવિંદભાઈ આહિર 11,111, પ્રેમાભાઈ ધનાભાઈ આહિર 11,111, કિરણભાઈ સોમાભાઈ આહિર 11,101, ભગુભાઈ બુદ્ધિયાભાઈ આહિર બોરીફળિયા 10,111, ડાયહાભાઈ ગોપાળભાઈ આહિર 10,001, શિરીષભાઈ મણીલાલ આહિર 10,001, નિલેશભાઈ નારાયણભાઈ આહિર 10,001, કિશોરભાઈ ભીખુભાઈ આહિર 10,001, નારાયણભાઈ રવજીભાઈ આહિર 10,001, ડાયહાભાઈ સુખાભાઈ આહિર 10,001, નવીનભાઈ ભીખુભાઈ આહિર 10,000, બિપિનભાઈ શમાભાઈ આહિર 10,000, નારાયણભાઈ ગોપાળભાઈ આહિર એરુ 10,000, છગનભાઈ બુધિયાભાઈ આહિર બોરીફળિયા 10,000, નાનુભાઈ છગનભાઈ આહિર 10,000, દિનેશભાઈ જયરામભાઈ આહિર 5,101, જયંતિભાઈ ગોપાળભાઈ આહિર 5,101, પ્રભુભાઈ બંગિયાભાઈ આહિર 5,001, હશુભાઈ બુદ્ધિયાભાઈ આહિર 5,001, સોમાભાઈ જગાભાઈ આહિર 5,001, દિનેશભાઈ જગાભાઈ આહિર 5,001,
રામુભાઈ સુખાભાઈ આહિર 5001, ઠાકોરભાઈ રવજીભાઈ આહિર 5000, પરસોત્તમભાઈ છગનભાઈ આહિર 5000, મહેશભાઈ ગોપાળભાઈ આહિર 5000, ઈશ્વરભાઈ ગોપાળભાઈ આહિર 5000, બચુભાઈ મંગાભાઈ આહિર 5000, રમણભાઈ મંગાભાઈ આહિર 5000, રંજનબેન સુરેશભાઈ પટેલ 2000, મંગાભાઈ છગનભાઈ આહિર 1501, ગુલાબભાઈ છનાભાઈ હળપતિ સુલતાનપુર 1111, શિવાલિક કન્સ્ટ્રક્શન રાણિયા ફળિયા 500, જૈન કલેક્શન નવસારી 500, વિનુભાઈ શિબાભાઈ પટેલ નાની કકરાટ 1001, મગનભાઈ ભલાભાઈ આહિર 1101, અશ્વિનભાઈ ખંડુભાઈ પટેલ 500, રમણભાઈ ભંગિયાભાઈ આહિર 1001, પ્રવીણ કાલિદાસ પટેલ ઓંજલ નવા ફળિયા 501, રામભાઈ માલાભાઈ આહિર મટવાડ 2101, રામભાઈ માલાભાઈ આહિર મટવાડ 2101, વજિયાબેન મોહનભાઈ આહિર 1101, વજિયાબેન મોહનભાઈ આહિર 1101, ભાવેશભાઈ બાબુભાઈ પટેલ ખંભલાવ 501, ભાવેશભાઈ બાબુભાઈ પટેલ ખંભલાવ 501, આનંદભાઈ મોહનભાઈ પટેલ માંડળિયા 501, આનંદભાઈ મોહનભાઈ પટેલ 501, જય કાળિકા માતાને ગુપ્તદાન નામ ન જાહેર કરવાની શરતે 1001, રાજેન્દ્ર કુમાર એમ ભટ્ટ 501, જેઓ કરમસદ આણંદના વતની છે, ચંચળબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ 501, રાજેશ કુમાર ગોવિંદભાઈ આહિર 10,001, રાજેશ કુમાર ગોવિંદભાઈ આહિર 10,001, ભીખુભાઈ બાલીભાઈ આહિર 10,001, દેવાભાઈ મંગાભાઈ આહિર 10,001, દેવાભાઈ મંગાભાઈ આહિર 10,001, ગિરીશભાઈ હીરાભાઈ આહિર 5,001, ગિરીશભાઈ હીરાભાઈ આહિર 5,001, જીવણભાઈ ઉંકાભાઈ આહિર 5,001, જીવણભાઈ ઉંકાભાઈ આહિર 5,001, ભીખાભાઈ માલાભાઈ આહિર 5,001, છીમાભાઈ ભલાભાઈ આહિર 10,001, છીમાભાઈ ભલાભાઈ આહિર 10,001, કેકેબી આહિર યુવક મંડળ 1,101, બળવંતભાઈ મોહનભાઈ પટેલ 500 રૂપિયા અબ્રામા. દુબઈ ગયેલા ભાઈઓ તરફથી 30,000, જે સૌથી શ્રેષ્ઠ દાન કહી શકાય એવું દાન એમના તરફથી મળ્યું છે. રતનબેન પ્રેમાભાઈ આહિરના સ્મરણાર્થે, રતનબેન પ્રેમાભાઈ આહિરના સ્મરણાર્થે એમના પરિવાર તરફથી પાણી માટેના 40 કુલર આપવામાં આવે છે. રતનબેન પ્રેમાભાઈ આહિરના સ્મરણાર્થે એમના પરિવાર તરફથી પાણી માટેના 40 કુલર આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. માતાની સ્મૃતિમાં આવો ઉદાર ફાળો પરિવારજનો તરફથી જે મળી રહ્યો છે એનો આભાર સ્વીકારવામાં આવે છે અને ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના અતિથિ વિશેષ તરીકે પધારેલ મોહનભાઈ રામભાઈ આહિર, અતિથિ વિશેષ તરીકે પધારેલ મોહનભાઈ રામભાઈ આહિર નવસારી, જેમના તરફથી 5,111 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, જેનો આભાર સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આવો જ સાથ સહકાર મળતો રહે એવી અપેક્ષા. શરણે માત ભવાની
પૂજા વિધિ થોડીક સ્થગિત થાય છે, પરંતુ અહીંયા દરેક વ્યક્તિએ આ વિધિમાં ભાગ લેવાનો છે. કારણ કે એ લોકો હતા, એ લોકોએ આ જે કંઈક પણ વસ્તુ કરી તેને લીધે આપણે આ આખા પ્રસંગને આકાર આપી શક્યા છે. એટલે આપણે એમનું સન્માન કરવું ચૂકવું નહીં. તો અહીંયા એક સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ છે. એ વસ્તુમાં દરેક વ્યક્તિ ભાગ લે, પોતાનું સ્થાન ડાયસ ઉપર લઈ લે. ઠાકોરભાઈ ભાઈ શ્રી ઠાકોરભાઈ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. મોહનભાઈ રામભાઈ એવો પણ પોતાનું સ્થાન અહીંયા ડાયસ પર લે. અરવિંદભાઈ રામજીભાઈ પટેલ, ડોક્ટર માણેકલાલ સાહેબ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. વિનુભાઈ છોટુભાઈ પટેલ એવો પણ ડાયસ પર આવે. આ કાર્યક્રમમાં સામેલ કર્યો છે. અત્યારે આપણે સૌ આ સન્માન કાર્યક્રમની અંદર ભેગા થયા છે. આપણે ટાઈમના અભાવે ખૂબ ઝડપથી આ કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું. તો ભાઈ આપણને એક સરસ મજાની પ્રાર્થના સંભળાવશે. એનાથી આપણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું. આમ તો દિલીપભાઈ, thank you. God respect me when I work. God respect me when I work, but God loves me when I sing. God loves me when I sing. તો આવા મધુર સ્વરે આપણને દિલીપભાઈએ પ્રાર્થનાથી મોહિત કર્યા. હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમથી આગળ વધીએ છીએ. આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવાયું છે કે અતિથિ દેવો ભવ, અને અતિથિ દેવો ભવ એમનું આપણે સ્વાગત ન કરીએ તો આપણા કાર્યક્રમની અધૂરપ ગણાય. ત્યારે આપણે બિરાજમાન જે કોઈ મહેમાનો છે એમનું ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે આપણે સ્વાગત કરીએ. અત્રેથી જે નામ બોલું છું એ પ્રમાણે એમનું સ્વાગત કરવાનું છે. નવીનભાઈને હું વિનંતી કરું કે એમનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરી. પુષ્પગુચ્છ અને રૂમાલ એમનાથી આપણે આપણી મહેમાનની નવીનગીરી કરી છે. મોહનભાઈ રામભાઈ
એમનું સ્વાગત હું ભાઈ શ્રી પિંકેશભાઈને વિનંતી કરું કે એમનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે. ત્યારબાદ ભાઈ શ્રી અરવિંદભાઈ રામજીભાઈ પટેલનું સ્વાગત ભાઈ શ્રી બિપિનભાઈ. ડોક્ટર સાહેબનું સ્વાગત ભાઈ શ્રી છગનભાઈ. જેઓ ડોક્ટર સાહેબ ડોક્ટર માણેકલાલ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. વિનુભાઈ છોટુભાઈનું સ્વાગત ભાઈ શ્રી નારાયણભાઈ. વિનુભાઈનું સ્વાગત. ત્યારબાદ ભાઈ શ્રી મણિલાલભાઈનું સ્વાગત ભાઈ શ્રી દીક્ષિતભાઈ. ત્યાર પછી JN પટેલ જેઓ કેનેડાથી આવ્યા છે એમનું સ્વાગત ભાઈ શ્રી ભૂમિત. એમને વિનંતી કરું. હા, તો આપણે આપણી આ પરંપરા તો નિભાવી અને પુષ્પ સ્વરૂપે આપણે એમને નવાજ્યા. આપણા સૌ વતી અંતઃકરણપૂર્વક ઊંડાણપૂર્વક એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને કહીશ, આપનું સ્વાગત અમારો આનંદ, આપનું સ્વાગત અમારો આનંદ છે, આપની હાજરી એ અમારી શોભા છે. તો આ સાથે આ કાર્યક્રમ આપણે આપણા મહેમાનોને નવાજીને આગળ વધીએ. હવે પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત થયા બાદ હું મંચ ઉપર જે બિરાજમાન છે એમાંથી ભાઈ શ્રી મોહનભાઈ, એમને હું વિનંતી કરીશ કે એમના 2 બોલ આપણને સંભળાવે. બોલો માં કાળી કી જય. માંડળિયા આહિર સમાજ સમગ્ર મોહલ્લો તેમજ આ વિભાગના પટેલ ભાઈઓ તેમજ બીજા આમંત્રિત મહેમાનો, તમે મને આમંત્રિત કરી સ્વાગત કર્યું એ બદલ હું તમારો ખૂબ આભારી છું. હવે લગભગ મેં જાહેર પ્રવૃત્તિ બંધ કરી દીધી છે એટલે બોલવામાં ગૂંચવાઈ જવાય તો મને વર્ષોથી મહેનત કરતા હતા. અમારા ભાઈ શ્રી નારાયણભાઈ તેમજ બીજા ભાઈઓ અમે બધાએ મળીને ખૂબ મહેનત કરી. તેમાં ખરેખર જો મેં અનુભવ્યું હોય તો કાંઠા વિભાગમાં માંડળિયા વિભાગના પટેલ ભાઈઓ અને બધા મળીને જે આ પ્રોગ્રામો કરે છે એનાથી મારી છાતી આજે ભૂગલે છે. હું બીજું તો વધારે નહીં કહી શકીશ કારણ કે મારી યાદશક્તિમાં તકલીફ છે, પણ હંમેશા તમે બધાઓ આ રીતે મળી સંપીને અને તમે જે રીતે તમારા મોહલ્લાની અંદર આ કાર્યક્રમ કરો છો એ રીતે સમગ્ર કાંઠા વિભાગમાં આ યંગ છોકરાઓ છે એમને મારું આહ્વાન છે કે તમે આ બીજા ફળિયામાં પણ ફરીને એમને પણ આવો કંઈક ઉત્સાહ કરો. હું સમગ્ર સમાજને એક જોવા માંગુ છું, જે મારી ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ. હું સમગ્ર દક્ષિણને એક કરવા માંગતો હતો પણ બી મારી ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ. તો તમે તેમજ પટેલ ભાઈઓને મારી ખાસ વિનમ્ર અરજ છે, તમે જે રીતે સહકાર આપતા છે તે રીતે નાના આહિર સમાજને સમગ્ર મદદરૂપ થાય એવી મારી ઈચ્છા છે. તમારી વસ્તી ઘણી છે, અમારે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં 70,000 વસ્તી છે. તો એ સમાજને તમે જે પાથમાં લીધો છે એનાથી મને ખૂબ આનંદ છે અને ભવિષ્યમાં તમે એમને સહકાર આપશો એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. તેમજ આ મંડળને કહું છું કે જે રીતે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામ કર્યો
એ રીતે હું તો લગભગ નિવૃત્ત જ છું, પણ છગનભાઈ આપણા ખૂબ એ મહેનત કરે છે અને એ કરે છે તેમને સહકાર આપીને બને એટલો આપણે આગળ આવીએ એવા પ્રયત્ન કરશું. અને બહેનોને મારો ખાસ કહેવાનું કે તમારા બાળકોને ભણાવવામાં કાળજી રાખશો તો જ આ સમાજની અંદર પ્રગતિ થશે, નહીં તો થાય નહીં. એટલું કંઈ હું વિરમુખ છું. ખૂબ ખૂબ આભાર મોહનભાઈ. 80 વર્ષની ઉંમરે પણ આવા કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવું અને સરસ મજાના શબ્દોથી આપણને નવાજવું ખરેખર એક અલૌકિક શક્તિ છે. એમની અવસ્થા તો જરાક અશક્ત જણાય છે, પણ એમનું મનોબળ એમને અહીંયા સુધી લાવ્યું છે અને કદાચ એમની મનોકામના જે છે અને એ છે સમાજને એક કરવાની. ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે કે આ ઉંમરે પણ એમની જે આ ખેવના છે, ખરેખર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. અને હું એમ કહું કે આ કાર્યક્રમમાં આપણે એમને પ્રોમિસ આપીએ કે તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે અમે હર હંમેશ તૈયાર રહીશું. અમે ખરેખર તમારી ઈચ્છા તમારી આંખો સમક્ષ અમે બતાવીશું કે અમે એક થઈશું, એક રહીશું અને તમારી જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાને અમે પૂરી કરીશું. તો ખૂબ ખૂબ આભાર. સમાજને એક કરવાની ઝંખના તમારી પૂરી થાય એવી મારી શુભેચ્છા. હું ડૉક્ટર સાહેબને જરા વિનંતી કરું કે પ્રસંગોચિત બે બોલ અમારા આ કાર્યક્રમમાં સંબોધે. ડૉક્ટર માણેકર સર. જય માતાજી. આહિર સમાજ માદરિયા તથા નવસારી જિલ્લાના સમગ્ર આહિર સમાજના દ્વારા આયોજિત આજે પૂજા વિધિનો પ્રોગ્રામ છે. એમાં આજે ઉપસ્થિત એવા વડીલ શ્રી ઠાકોરભાઈ, મોહન કાકા, અરવિંદભાઈ, મહિલાલભાઈ, અન્ય વડીલો, પૂજા વિધિમાં બેઠેલ ભાઈઓ બહેનો, અત્રે માદરિયાના યુવાન મિત્રો, બુઢેવો, બહેનો તથા બાળકો. પહેલા હું એવું વિચારતો હતો કે આહિર સમાજ એટલે ખૂબ પાછળનો સમાજ, પછાત સમાજ એવું વિચારતો હતો. પણ જ્યારથી મારો કોન્ટેક્ટ આહિર સમાજ સાથે વધતો ગયો ત્યારથી મને લાગવા લાગ્યું કે આ સમાજ ખરેખર ખૂબ જ આગળ છે. આપણા છગનભાઈ નવસારી જિલ્લા આહિર સમાજની જે પ્રવૃત્તિઓ થાય એનાથી હંમેશા મને વાકેફ કરતા આવ્યા છે. આહિર સમાજ દ્વારા પ્રકાશિત જે અંક છે એ પણ મને આપેલો છે. એમાં જે મેં બધી પ્રવૃત્તિઓ જોઈ એ પ્રવૃત્તિઓ જોઈને હું ખૂબ જ અભિભૂત થયો છું. અને આવું સંગઠન કદાચ બીજા સમાજમાં મેં જોયું નથી. અત્યારે આપણા વડીલશ્રીએ જણાવ્યું ખૂબ આગળના આગેવાન છે એવું મને લાગે છે. અને આહિર સમાજને સંગઠિત કરવામાં ખૂબ જ પ્રયત્નો કરેલા છે એવું મને એમના વક્તવ્ય પરથી લાગ્યું. એમની જે થોડીક ઈચ્છા છે એ પૂરેપૂરા સંગઠિત થયા નથી. એટલે એક એમનું સ્વપ્ન છે કે સમગ્ર સમાજ સંગઠિત થાય તો સંગઠનની જે તાકાત છે તો તેના થકી આપણો સમાજ ખૂબ જ ઉપર આવી શકે. અમારા ઓંજલમાં જે આહિરવાસ છે એમના જે વડીલો, એમના ખાસ કરીને ઝીણા કાકા અમારે ત્યાં છાશ દૂધ લઈને આવતા અને ખૂબ જ
મીઠી ભાષામાં અમારી જોડે વાત કરતા. હું જ્યારે પણ કંઈ ખાસ કામે નીકળું અને કોઈ પણ આહિર સમાજનો ભાઈ બહેન મરે તો હું હંમેશા એને શુકર માનું છું. એટલા માટે કે આપણા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમની ખૂબ જ નજીકનો આ એક પરિવાર છે. એટલા માટે હું એમને જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ મરે તો હું શુકર માનું છું અને એમના દર્શન કરીને જાઉં ત્યારે હંમેશા મારા કાર્ય સફળ થતા હોય છે. ધન્ય છે આ સમાજને અને ધન્ય છે તમારું સંગઠન. તમારા સંગઠનને હું પ્રણામ કરું છું અને આ સંગઠન હંમેશા જળવાઈ રહે એવી આજના આપણા કાલિકા માતાના મંદિર આગળ આજે પૂજા વિધિ થાય છે ત્યાં આગળ હું પ્રાર્થના કરું છું કે સમાજ ખૂબ આગળ વધે, દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ આગળ વધે એવી મારી પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર સાહેબ. સ્ટેજ પર વિરાજમાન જે અતિથિઓ છે લગભગ એ તમામ અતિથિઓએ મને જવાબદારી સોંપેલી છે અને ઠાકોરભાઈએ તો પહેલી શરત જ રાખેલી કે તું દીપક બોલજે મારા ભાગનું તો હું આવું, નહીં તો નહીં આવું. એટલે મારે તો ઠાકોરભાઈને અહીંયા લાવવાના જ. એટલે મેં કીધું એ જવાબદારી મારી, બાકીના અરવિંદભાઈ કે જીએન કે જે કોઈ છે એ લગભગ મને જવાબદારી સોંપેલી છે. એ જવાબદારી હું પછી નિભાવું. પણ આપણા આ અતિથિઓ છે એમની સાથે 2-3 દિવસથી જે અતિથિઓ આવેલા છે એ પણ આપણા અતિથિઓ જ છે. એમના અતિથિઓ જે આપણા અગાઉના આવેલા છે એ સૌ વતી હું ભૂદેવ શ્રી ધવલભાઈને વિનંતી કરું કે આપના જ્ઞાનનું પીરસણ અહીંયા અમારા શ્રોતાઓને કરે. ભાઈ શ્રી ધવલભાઈ. महालक्ष्मी मात की जय, महाकाળી मात की जय. આમ તો મને બોલવાનો સમય 3 દિવસ માટે આપેલો છે, પણ અહીંયા એવું કીધું કે 2 મિનિટમાં કંઈક બોલી દો. પણ જે લોકો મૌન રહ્યા છે ને એ ઘણું બધું કહી જાય છે. અનુભવની કાંસકી એ લોકોને મળી છે અને અનુભવની કાંસકી મળી અને એ અનુભવથી આજે આ સમાજ ઉપર આવ્યો છે. અને પરિસ્થિતિ એવી છે કે અહીંયા આ ભૂમિ ઉપર ઉભો રહીને પહેલું વંદન તો આ મહાકાળીને કરું છું કે જે આ ગામના પાદરે બેઠા અને આજુબાજુનો આ વિસ્તાર જેને અપગ્રેડ કરી રહી છે. અને બીજા વંદન એમને કરું જે આ બધા પાછળ બેઠેલા છે ને એ. રાજુભાઈ મને અત્યારે એવા કહેવા આવ્યા, રાજુભાઈ એવું મને કે આ મારો એરિયા નથી ભાઈ, એટલે અહીંયા તો તમારે જ વસ્તુ બધું કરવાની, પણ પાયાની ઈંટ હોય ને એ કોઈ દિવસ દેખાતી નથી. આ બધી જે મહેનત કરીને તે આ બધા યુવા પેઢીના વ્યક્તિઓ છે. એટલે માનો સદૈવ આશીર્વાદ એમના ઉપર રહે ને આશીર્વાદ જે છે ને તે તમે જોઈ શકો છો. એટલે આશીર્વાદનું જ આ સ્વરૂપ છે. અને જ્યાં દેવ છે, જ્યાં એની શક્તિ છે. એક જ દાખલો આપું કે ટેબલ પર કાંસકી પડી હોય, માથા ઉપર વાળ છે અને આપણે વાળ હોરવા હોય ને તો બધી જ વસ્તુ સામે અરીસો છે, પણ તમારે જ્યારે વાળ હોરવા હોય ને તો એ કાંસકી પકડવી પડશે અને તમારા શરીરમાં શક્તિ જોઈશે. એ શક્તિ કાંસકો ઊંચકી શકશે. અને દરેક ગામોમાં કંઈ નથી એવું નથી, બધું જ છે, પણ એની પાસે શક્તિની કૃપા નથી. આ માદળિયા ગામ ઉપર શક્તિની, મહાકાળીની કૃપા છે, જેથી આજે આ પ્રસંગને તમે તોડી શક્યા છે. એટલે સદૈવ એટલું વસ્તુ વિચારજો, અહીંયા જે બેઠેલા છે તે તો મારી અંડરમાં 3 દિવસ છટકવા નથી દેવાનું, પણ જે નથી બેઠા એમને એટલું વસ્તુ પણ કહું છું કે કોઈ શું કરે ને એ જોવાનું છોડી દેજો. મારા વડે શું થાય છે, હું શું કરી શકું, બસ આટલી વસ્તુ કરજો.
આપણે દેશને સુધારવા જવાની તો બહુ ક્ષમતા નથી, રાજ્ય સુધી નથી પહોંચી શકતા, બરાબર, પણ આપણે શરૂઆત આપણા ઘરથી કરીએ, આપણા સમાજથી કરીએ. અને હું પોતે સૌથી નજીક કોઈ સમાજ સાથે સંકળાયેલો હોય ને તો આહિર સમાજ સાથે. કારણ મેં જ્યારે ખેતી કરી છે તો આહિર સમાજ સાથે, મારા જીવનના ઘણા એવા વ્યવહારો એ આહિર સમાજ સાથે કરી છે. અને આહિર સમાજ સાથે મને દરેક સમાજ સાથે લગાવ છે. પણ આહિર સમાજ સાથે જે વસ્તુ જોઈ અને આ જગ્યા પર જે જોયું, હું અંદર બેઠેલી સુપ્રીમ કોર્ટ, જેને આપણે મહાકાલી કહીએ કે તારી આ અમી દ્રષ્ટિનો પ્રકાશ આ જે કાંઠા વિસ્તારના ગામો છે એના ઉપર જાય. અને મોહન કાકાએ જે કીધું એ પ્રમાણે દરેક જગ્યાએ પર આવી દેવી શક્તિનો આવિર્ભાવ. એક બ્રાહ્મણ બીજું કંઈ નહીં કરી શકે, ભગવાનને અરજ કરે અને સમાજને આશીર્વાદ આપી શકે. તો હું દરેક વસ્તુ કરવા તૈયાર છું. જે તમારે ત્યાં જે વસ્તુ થઈ રહી છે એ દરેક જગ્યાએ થાય, દરેક સાત્વિક કાર્યમાં જોડાય. અને દરેકે મેં તમને એક વસ્તુ કીધું તે ધ્યાન રાખજો, કોઈ શું કરે જોવાનું છોડી દેજો, મારાથી શું થાય એટલું જ વસ્તુ કરજો. તમારાથી ઘણું બધું વસ્તુ થઈ શકે છે. એક ચા વેચવા વાળા વ્યક્તિ જો વડાપ્રધાન થઈ શકતા હોય તો આપણે એવા થોડા છે, આપણી પાસે પણ ક્ષમતા છે, બસ એને બહાર કાઢવાની જરૂર છે. અને બહાર એ શક્તિ જ એ માં જ આપણને કરી શકશે. તો દરેકને એવા આશીર્વાદ પણ આપવામાં આવે છે અને માને પ્રાર્થના પણ કરવાની કે માં મારી પાસે પણ કઈ વસ્તુ કરાવો. તો આજનો આ કાર્યક્રમ જે છે એ આ સન્માન કરવાની વિધિ છે એ પણ બહુ સુંદર રાખી. અને દરેક પ્રસંગ માએ જ્યાં જ્યાં પણ વસ્તુ જોડી છે ને એ એક માળા એટલી સરસ ગુથાઈ રહી છે કે જેનું સ્વરૂપના દર્શન કરતા હૃદયના ઉમાળતા આવે છે. એટલે ખરેખર જે કંઈ થઈ રહ્યું છે સારું જ થાય છે, જે કંઈ થશે એ પણ સારું જ થશે. અને એ સારું થવા માટે આપણો પ્રયત્નનો મંત્ર અંદર જોડવાનો રહેશે. મહાકાલી માતા કી જય. પૂજામાં બેઠેલા તમામ જે અમારા ભાવિકજનો છે, ખરેખર ધવલભાઈ અને ચિરાગભાઈ એમના તરફથી ધાર્મિક વિધિ તો થાય જ છે, પણ સાથે સાથે જે કંઈ બીજી વાતો કરવામાં આવે છે ખરેખર એનો લાભ તો આ પૂજામાં બેઠેલા તમામને, કે જે સરળ આપણે સમજી શકીએ તેવી ભાષામાં જેને બોધની વાતો કહી શકાય એવી વાતો ખરેખર યજ્ઞ સાથે આપણને કરવામાં આવે છે. એ મેં નોંધ્યું છે, જોયું છે કે ભલે ધાર્મિક વિધિ થતી હોય પણ એની સાથે સાથે એવો આપણને કંઈક બોધની વાત, મતલબ કે જીવન જીવવાની કોઈ રસમ આપણને શીખવી રહ્યા છે. તો એનો લાભ તો આપણને મળશે જ. હવે એમણે જે ઈચ્છા અહીંયા દર્શાવી, હું તો કહીશ કે જ્યાં આસ્થા, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સત્ય અને સબૂરી છે ત્યાં ચમત્કાર થતો હોય છે. જ્યાં આસ્થા, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સત્ય અને સબૂરી હોય ત્યાં ચમત્કાર થતો હોય છે. અને એ જ ચમત્કાર આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા દર વર્ષે ચમત્કાર થાય છે અને એ છે માતાજીની કૃપા. તો આપણે જે સત્સંગની યજ્ઞ સુધી પહોંચી શક્યા એમાં માતાનો કંઈક અણસાર જ છે. માતાની કોઈક એવી ભાવના અને શક્તિ જ છે જે આપણને આવું કરવા પ્રેરી રહી છે. નહીં તો આવા મંડપ નીચે બેસવાનું આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત કરતે. એટલે આ ચમત્કાર આપણને મળ્યો છે. હવે મારા અતિથિઓની જે જવાબદારી છે એ હું નિભાવીશ. અને પહેલા ભાઈ શ્રી ઠાકોરભાઈની વાત આપણે કરીએ તો ઠાકોરભાઈ માટે તો એમ કહી શકાય કે લગભગ માંડળિયા સાથે એવો સતત જોડાયેલા છે. તો એમને માટે હું એમ કહીશ કે મૂર્તિ ન હોય કે મૂર્તિ ન બની શકે એ પથ્થર નકામા છે. મૂર્તિ ન બની શકે એ પથ્થર નકામા છે. અને ઠાકોરભાઈ જેવા માટે હું કહીશ કે જ્યાં તમે ન હોય, જ્યાં તમારી હાજરી ન હોય એ અવસર નકામો છે.
અમારો જે અવસર છે એની જે શોભા છે એ તમે છો, એનું કારણ એમનું માંડળિયા માટે યોગદાન છે. હું ઠાકોરભાઈને નાનપણથી જ ઓળખું છું અને એમનો સહકાર મેં વારંવાર મેળવ્યો છે. અમે નાના હતા ત્યારે નાટક ભજવતા અને ત્યારે ઠાકોરભાઈનો સહકાર અમને ત્યારથી જ મળ્યો. આ તો એક મારી બાળપણની વાત કરું તો આજે હું 60 વર્ષનો થઈ ગયો ત્યારથી ઠાકોરભાઈની સેવા ચાલુ છે એમ કહી શકાય. આ મંદિરનું જે નિર્માણ થયું એ મંદિરના નિર્માણમાં પણ અત્રે આપણા જે સમિતિના સભ્યો છે એમણે મને નિર્દેશ કર્યો કે ખરેખર ઠાકોરભાઈએ આ મંદિરના બાંધકામમાં પણ, આ મંદિર બનાવવામાં પણ એમણે ખૂબ ખૂબ સહકાર આપ્યો છે. ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. ત્યાર પછી ગામની જે કોઈ પ્રવૃત્તિ છે એમાં ઠાકોરભાઈ ન હોય કે એમનો સહકાર ન હોય એવું ક્યારેય બન્યું નથી. અલબત્ત આપણે કહેવાનું જ કે ઠાકોરભાઈ આ જરૂર છે કે આમ કરવાનું છે, એટલે લગભગ એમના તરફથી આજ સુધીમાં ક્યારેય ના મળી નથી, સાંભળી નથી. અને તરત જ એ કામ માટે એવો તૈયાર જ હોય. અને કદાચ અત્યારે આપણે જે એક સુખ ભોગવી રહ્યા છે એ પાણીનું ભારે મુશ્કેલી હતી અને એમ થતું હતું કે આ પાણીની સમસ્યા કેમ હલ થશે. જે ગામના હિતેચ્છુ હતા, ગામમાં જે આ સમસ્યા હતી એનું નિરાકરણ દેખાતું નહોતું. પાણી તો હતું પણ પીવાલાયક ન હોય. એમ તો બાજુમાં જ દરિયો છે અને એ દરિયો ભરપૂર પાણીથી ભરેલો છે પણ પીવાના કામમાં આવતો નથી. મહત્વ તો પીવાના પાણીનું છે. એટલે એક કવિએ પણ કહ્યું છે, હું નાનો તું મોટો એ ખ્યાલ બધાનો ખોટો, ભર્યો ખારા જળનો દરિયો મીઠા જળનો લોટો. એટલે મીઠા જળના લોટાનું મહત્વ છે એમ આપણે ત્યાં મીઠું પાણી અપાવવાનું કામ ભાઈ શ્રી ઠાકોરભાઈએ કર્યું છે અને એનો લાભ આજે આપણે મેળવી રહ્યા છે. અને એને માટે તો આપણે શબ્દોથી વર્ણન કરી શકીએ એમ નથી. આપણે શું લાભ મેળવી રહ્યા છે એ અત્યારે પાણીનું જે પરિવહન કે સંચાલન કરી રહ્યા છે એવા ભાઈ શ્રી દિનુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ સાથે અમારી એક વાત અને ચર્ચા થઈ કે આપણા ગામ લોકોને શું ફાયદો થયો. લગભગ 100 જેટલા ટીમ જે અત્યારે જાય છે, વધારે પણ 100 એવરેજની વાત કરીએ, જે પાણી આપણા ગામના લોકો 20 રૂપિયે લેતા હતા એ આપણને 5 રૂપિયે મળે છે. હવે 100 ટીમ જાય છે એટલે 1500 રૂપિયા તો આપણને આમ જ ફાયદો થઈ ગયો ગામ લોકોને પાછો 1500 રૂપિયા તો ગામ લોકોને. અને કદાચ મહિનાનો હિસાબ કરીએ તો 45,000 અને લગભગ વર્ષનો હિસાબ કરીએ તો 5-6 લાખ જેટલો ફાયદો આપણને આ ઠાકોરભાઈના કાર્યથી આપણને થયો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ઠાકોરભાઈ. આવું ને આવું ગામ માટે કરતા રહેજો એવી અમારી અપેક્ષા છે. તો ઠાકોરભાઈ માટે તો વાત કરવી હોય તો કદાચ આપણો કાર્યક્રમ ઓછો પડે, એટલે ઠાકોરભાઈની જે ગામ માટેની તૈયારી છે, ગામ માટેની સેવા છે એ શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય એમ નથી. એટલે અહીંથી જ આપણે એને સમાપ્ત કરીએ. ત્યાર પછી ભાઈ શ્રી અરવિંદભાઈ કે જેઓ લંડનમાં રહે છે, 40 વર્ષથી લંડનમાં છે, અવારનવાર આવે છે, ગામ માટે એમને મમત્વ છે અને આવા પ્રસંગે એવો હાજર હોય એમને પણ ગામ માટેનું જે મમત્વ છે એટલા માટે એમને આ સ્ટેજ પર બોલાવ્યા છે. ભલે ફોરેન વસતા હોય પણ ગામ માટેનું મમત્વ એમનામાં આજે પણ જીવિત છે. એને માટે પણ આપણે એમનો આભાર માનીએ કે આવી જ ભાવના તમે રાખતા રહેજો. ત્યાર પછી વિનુભાઈ છોટુભાઈ પટેલ, નાનપણથી જ લગભગ એમણે આપણી કર્મભૂમિ બનાવીને અહીં રહ્યા છે અને આજે આપણા સ્ટેજને એમણે શોભાયમાન બનાવ્યું છે. લગભગ એવું બીજા ગામના છે એવું કોઈ કહી શકે એવું મને નથી લાગતું, અથવા કોઈની ખબર પણ નહીં હશે. એવા એ વિનુભાઈ મળતાવડા સ્વભાવના, બધા સાથે મળી સંપીને રહે એ પ્રકારના વ્યક્તિત્વ ધરાવતા એ વ્યક્તિ છે. ત્યાર પછી મણિલાલભાઈ, એમને પણ હું નાનપણથી ઓળખું છું. એમની સમાજ માટે અને એકતા માટે એમની ભાવના અદ્વિતીય છે. એમણે લગભગ બધાને એક રાખવા માટે પોતાના પ્રયત્ન
હંમેશા ચાલુ રાખ્યા છે અને આજે આ અવસ્થા હોવા છતાં એઓ અહીંયા પધારીને આપણા સ્ટેજની શોભા એમણે વધારી છે. ત્યાર પછી ભાઈ શ્રીજીએ એ પણ આપણા દેશ મટીને પરદેશ નિવાસી થયા છે, અત્યારે આવ્યા છે ત્યારે આપણા આ પ્રસંગનો લાભ એ લઈ રહ્યા છે. એમનો પણ આપણે આ તકે આભાર માનીએ. તો આ રીતે આપણા જે અતિથિ વિશેષો છે, મહેમાનો છે, એમનું આપણે આ રીતે સ્વાગત કર્યું. રસમ અહીંની જુદી છે, રસમ અહીંની જુદી છે, નિયમ સાવજ નોખા, નિયમ સાવજ નોખા, અમારે તો શબ્દ જ કંકુ ને ચોખા, અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા. એટલે આ મહેમાનનું તો આપણે બીજી કોઈ રીતે ફૂલ તો આપ્યા અને આ શબ્દોથી નવાજ્યા. એ સિવાય આપણા મહેમાનોને આપણે વિશેષ, જેને આપણે કહીએ કંકુ ને કન્યા, અહીંયા આગળ આપણે કહીશું કંકુ ને ચોખા, એ તમને મળશે. બાકી આ સ્ટેજ શોભાવા બદલ અમે વિશેષ આપનું ઋણ ચૂકવી શકીએ એમ નથી. અહીંયા અગાઉ મેં કહ્યું તેમ ચમત્કાર થાય છે. ચમત્કાર કયો? આપણે અત્યાર સુધી સાલગીરા યજ્ઞ કરીને ઉજવતા હતા, એમાં દિવસો ઉમેરાયા, 4 દિવસનો કાર્યક્રમ બની ગયો. પણ એમાં એક પ્રશંસાને પાત્ર જો કોઈ વાત બની હોય તો એ સન્માન કરવાની. ખરેખર ખૂબ સરસ વિચાર, ખૂબ સરસ વિચાર. એ જે વિચાર એમને આવ્યો અને એમણે જે આ સન્માન સમારંભ, અને તે કોનું સન્માન? સામાન્ય રીતે સન્માન તો કોઈનું જ થતું હોય છે. સન્માન કરનારા કોઈ સંસ્થા કે કોઈ પેઢી કે કોઈ હોતું નથી. ત્યારે આપણે વયોવૃદ્ધો, સિનિયર સિટીઝન્સ અને જે અશક્ત છે, અને ત્રીજી વાત જે આર્થિક રીતે નબળા છે, ગરીબ છે, એવાઓનું સન્માન કરવાની વાત આપણે આપણી આ સમિતિએ અથવા આપણા મંડળે વિચારી. ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. આપણા ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક પ્રસંગમાં આવું સન્માનનું ઉમેરણ કરીને આપણે આ કાર્યક્રમને ખરેખર ખૂબ જ શોભાયમાન બનાવ્યો છે. આપણે વધારે સમય નહીં લઈએ અને આપણે આપણા સન્માનના કાર્યક્રમ તરફ આગળ વધીએ. તો